لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الموعد المتين المبين القريب. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ہر خطیب اعظم، ہر خطیب بابرکات، ہر مفتیان کرام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی آیت کو اپنا موضوع بنا کر اسی پہ خطابت کرتے ہیں. وہی خطیب اعظم، وہی خطیب بابرکات، وہی مفتیان کرام، وہی خطیب ہندوستان کے عادت کے مطابق میں نے بھی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی جس پہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کرنے سے پہلے چلیے ہم سب مل کر آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جن کے اشاروں سے چاند طلوع پڑے، جن کے صدقے سے ہم لوگوں کو نمازیں ملی، جن کے صدقے سے ہم لوگوں کو روزہ ملا، جن کے صدقے سے ہم لوگوں کو روزی ملتی ہے. بی بی فاطمہ کو زہرا کے ابو جان، آمنہ کو زہرا کے لست جگر، عبد المطلب کے پوتے جان عبداللہ کے لست جگر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت پہ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب انقریب تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دیکھیے محترم حضرات، جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی میں وہی بات آپ کو سمجھاؤں گا، جو بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی میں وہ بات نہیں سمجھاؤں گا. دیکھیے ملت کے نوجوانوں، آپ یہاں مزید پہ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو بخوبی یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی نا بولیے. توجہ خاص، وقت کی بہت قلت ہے، مجھے بہت کچھ بولنا ہے، اس لیے توجہ خاص میرے طرف کریں، میں آپ کو بہت اچھی بات کہہ کر سناؤں گا. دیکھیے آپ یہاں مسجد پہ کس لیے آئے ہیں یہ بات آپ کو ضرور معلوم ہوگی. آپ مدرسہ کے طلباء کو کھانا کس لیے کھلاتے ہیں آپ کو یہ بھی بات ضرور معلوم ہوگی. آپ حج کعبہ کرنے کس لیے جاتے ہیں یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی. آپ اپنے والد محترم کی خدمتیں کیوں کرتے ہیں یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی. آپ حج کرتے ہیں کس لیے یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی. آپ روزہ رکھتے ہیں کس لیے یہ بھی بات معلوم ہوگی. ایسا نہیں پیارے ملت کے نوجوانوں، میں بھی اپنے والد محترم کی خدمتیں کرتا ہوں کس لیے یہ مجھے معلوم ہے. میں مدرسہ کے طلباء کو کھانا کس لیے کھلاتا ہوں یہ بھی مجھے معلوم ہے. میں مدرسہ کے امام صاحب کی خدمتیں کیوں کرتا ہوں یہ بھی مجھے معلوم ہے. حج کعبہ کرنے جاتے حاجیوں کس لیے یہ بھی مجھے معلوم ہے. تو دیکھیے میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. آپ کو اگر پوچھا جائے آپ مدرسہ کے طلباء کو کھانا کس لیے کھلاتے ہیں آپ جواب یہی دیں گے نا میں مدرسہ کے طلباء کو کھانا اس لیے کھلاتا ہوں تاکہ اگر رسول اللہ راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. یہی بات کے لیے نا آپ اگر مسجد کے طلباء کو کھانا کھلاتے ہیں یہی دل میں سوچ لے کر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے والد محترم کی
खिदमतें करता हूँ यही दिल में बात सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैं पंजे गाना नमाज पढ़ता हूँ इसी सोच पर मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैं हज काबा करने जाता हूँ इसलिए मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। चलिए मैं आपको तारीख की तरफ ले जाता हूँ। चलिए मैं आपको हदीस सुनाना शुरू करता हूँ। देखिए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिलों में भी यही एक ख्वाब था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके दिलों में भी यही ख्वाब था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत ईसा अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए मगर उनके दिलों में भी यही ख्वाब था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। दुनिया में औलिया अल्लाह आए सबके दिलों में यही ख्वाहिश था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। दुनिया में चरिंदे परिंदे आए मगर सबके दिलों में यही ख्वाहिश था कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मगर बात आई जब मुस्तफा की, बात आई जब बीबी फातिमा ज़हरा के लस्ते जिगर की, बात आई जब आमिना ज़हरा के लस्ते जिगर की, बात आई जब बीबी फातिमा ज़हरा के अबू जान की, तो खुदा खुद कुरान मजीद पर इरशाद फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब तुझे तेरा रब इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। इस बात को देखना था आला लिखते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तुम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहब्बत। ये है मुस्तफा की, ये है मुस्तफा की शान और शौकत। आजकल बहुत मुल्ला निकल पड़े जो अपने रसूल की बात का सालत में गुस्ताखी करना शुरू करते हैं ना। रसूल को अपनी जैसा बशर कहने वालों, रसूल को अपनी जैसा भाई कहने वालों, रसूल में कैसे भाई कह सकते हैं? आप इस दलित किसी आलिम उलमा को पूछ नहीं करेंगे रसूल को भाई कह सकते हैं? रसूल को अपनी जैसा बशर कह सकते हैं? माँ यार वो तो नबी है, अगर किसी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाता है, होता है ना। ये है रसूल की अज़मत। हमारे यहाँ फिर कहते हैं रसूल को गैब की खबर नहीं, रसूल को इल्म गैब नहीं। पहले बात है गैब किसे कहा जाता है, मैं आपको समझा दूं। गैब किसे कहा जाता है? रसूल अल्लाह को गैब की खबर नहीं, ये बात आपको किसने कहा है? सुन लीजिए, गैब उसे कहा जाता है कि किसी के दिलों में क्या है उसको बता देना गैब है। किसी की कब्र में क्या हो रहा है उसको बता देना गैब है। कि अभी फिलिस्तीन में क्या हो रहा है मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूं, उसको भी गैब कहा जाता है। अरब के सरजमीन पे अभी क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे बता देना, ये भी गैब है। मगर मिल्लत के नौजवानों सुनो, रसूल अल्लाह को खुदा ने ऐसी मौजज़ा अता की है मगर वो गुंबद खज़रा में आराम फरमा रहा होगा मुझे लग रहा है। मैं अगर यहाँ कितनी दरूदें पढ़ रहा हूँ उनको जरूर मालूम होगा, मैं यहाँ कितने सलाम पढ़ रहा हूँ उनको जरूर मालूम होगा। तो सुनो, गौसे आज़म फरमाते हैं मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ कि हथेली पे एक राई के दाना को रखकर इंसान जिस तरह देखे, तो सोचो जब बगदाद वाले गौस का आलम ये है तो रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा, वाले आज़म का आलम क्या होगा, बीबी फातिमा को कहना कि अबू जान का आलम क्या होगा। इस बात को देखना था। आला हज़रत अपने कलम उठाते हैं और कलम से फरमाते हैं ए कलम लिख, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये है नबी की अज़मत। तो और एक वाक़या मैं आपको सुना दूँ, वक्त की बहुत किल्लत है, मैं और एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह रहूँगा। देखिए दुनिया में हर एक नबी तशरीफ़ लाए मगर हर एक नबी को मेराज अता की गई। बात करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेराज अता की गई तो इसी धरती के ऊपर, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को मेराज नसीब हुई तो इसी ज़मीन के ऊपर, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को मेराज नसीब हुई तो इसी ज़मीन के ऊपर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अगर मेराज नसीब हुई तो इसी ज़मीन के ऊपर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अगर मेराज नसीब हुई तो इसी ज़मीन के ऊपर, सब नबियों को मेराज नसीब हुई तो इसी ज़मीन के ऊपर। बात जब आई अल्लाह के नबी को, अल्लाह ने मेराज नसीब करना चाहा तो खुदा ने अगर मेराज नसीब करना चाहा अपने रसूल को किसी आम फास्टिंग होटल पे नहीं, बल्कि मदीना के गलियों में नहीं, बल्कि अरब के सरजमीन पे नहीं, बल्कि कहीं तो अरब से भी आगे है, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है, लूह कलम से भी आगे है, यूं ही कहे तो आगे से भी आगे है, आगे बुलाकर मेराज नसीब किया। इसीलिए तो प्यारो सुनो, अल्लाह ने नबी को ऐसी मौजज़ा अता की है, ना नबी
گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کے دولا ہمارا نبی. یہی ہے مصطفیٰ کی عظمت. اور بھی پھر اللہ کہتے ہیں